حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب آپ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی رشتہ میں لگتے ہیں۔ حضرت علی کی والدہ اور والد ان دونوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے اندر خوب خدمت کی ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی کی والدہ ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور کفن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت دعا مانگی وہ بڑی پیاری تھی۔ حضور فرما رہے تھے، یا اللہ میری ماں کو، حضور ان کو اپنی ماں بھی کہتے تھے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باپ کا سہارا تھا وہ بھی بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہ کیا گیا، اور ماں کا سہارا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 4 یا 5 سال کے تھے، آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال یہ ایک امتحان تھا، تو چونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں انہوں نے حضور کو پالا بھی تھا، ماں کی طرح ماں والی شفقت بھی حضرت فاطمہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ پچھلے انبیاء کے صدقے میں میری ماں کی مغفرت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرے ہوئے نبیوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگی۔ تو یہ ایک عظیم خاندان ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار تھا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس کا نام بھی فاطمہ ہوا، وہ فاطمہ بنت اسد، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ تو اس فاطمہ نام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور حضور کے خاندان کے اندر کثرت کے ساتھ فاطمہ نامی خواتین ہیں، تو اپنی بچیوں کا نام رکھا کرے فاطمہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا، کتنا عالی شان نام ہوگا۔ اور اسی طرح علی نام کے بچے بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک نام علی بھی ہے اور آپ کا ایک نام حیدر بھی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کو چھوڑ دے اور کہے بھاگ سکتا ہے تو بھاگ، جب وہ بھاگنے پر قادر نہ ہو پھر وہ شیر جب شکار کرتا ہے اس شیر کو حیدر کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک نام حیدر بھی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ان میں ایک نام میرے علی کا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تقریباً 10 سال عمر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دین اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے پاک رکھا۔
ज़माने जाहिलियत में भी शिरक उनके करीब नहीं आया। वो दो हस्तियाँ कौन सी? पहली हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी आपका किरदार और आपके अमाल, आपके काम ऐसे सुथरे थे कि आपने ज़माने जाहिलियत में भी शिरक और कुफ्र को अपने करीब नहीं आने दिया। और दूसरी हस्ती हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। आला हज़रत यहाँ जुमला लिखते हैं, आप फरमाते हैं अलीउल मुर्तज़ा के करीब शिरक कैसे आ सकता था जिस अली की आँख भी रसूलुल्लाह की झोली में खुल रही हो, जिन्होंने पहली मर्तबा आँख खोली और मेरे आका का दीदार किया, उस अली के करीब शिरक कैसे आ सकता है? और फिर खुद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश का जिम्मा लिया। मेरे आका के घर में अली पलते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत किया, पहले पहल जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया उनमें एक नाम मेरे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने इस्लाम को कबूल किया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैसी सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी के खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी परवरिश फरमा रहे हैं, जिनको तरबियत खुद मेरे आका फरमा रहे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को यमन का काजी बनाने का फ़ैसला फरमाया, हज़रत अली को हुज़ूर ने बुलाया और फरमाया कि हम तुम्हें यमन का काजी मुकर्रर करते हैं, यहाँ से चले जाओ, वहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करना। अब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नौजवान थे। उन दिनों में फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ना मैं चीफ़ जस्टिस बनने के मैंने ना कोई कवायद सीखे हैं, जज बनने के मैंने कोई उसूल नहीं सीखे, आपसे मैंने इस तरह की कोई तरबियत हासिल नहीं की कि बड़ा होकर कोई काजी बनूंगा, कोई जज बनूंगा, मेरे तो जहन में भी नहीं था। और अचानक आपने फैसला फरमा दिया कि अली तू यमन का काजी और गवर्नर है। या तो मेरी आप इस तरह तरबियत फरमाते कि मैं किस तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखता कि मैं एक काजी बन सकता, एक जज बन सकता। अचानक आपने फैसला फरमा दिया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह आप किसी और को मुकर्रर फरमा दें, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़दरब सदरी बियदिही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझ अली के सीने पर एक ज़रब मारी, एक थप्पड़ मारा। एक ज़रब मारने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा हदिल क़ल्बा, या अल्लाह मेरे अली के दिल को सीधा कर दे, वसब्बित लिसानहु, और अली की ज़ुबान को साबित कदमी अता फरमा, यानी दिल को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा दे, और जो अंदर दिल के अंदर इल्म है जब वो बाहर ज़ुबान पर निकले तो ज़ुबान पर ऐसा जारी हो लोगों के दिलों में घर कर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही दुआ में, एक ही ज़रब में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काजी बनने के सारे उलूम अता फरमा दिए। फरमाया ए अली हम तुम्हें यमन का काजी बना रहे हैं। उसके बाद फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये इल्म अता किया, फिर मौला अली की मकाम क्या था। हज़रत उमर जैसा शख्स अपने दौरे खिलाफत के अंदर, हज़रत उमर फरमाया करते थे अलीयुन अक़दाना, तमाम सहाबा किराम के अंदर जो सबसे बड़ा काजी फैसला करने का माहिर है उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। अब फरमाते थे कि सहाबा किराम में जिसको फैसला करने की महारत अल्लाह ने अता फरमाई है वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये सारी हुजूर की दुआ का समरा था, हुजूर की एक ज़रब का समरा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही ज़रब में मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना बड़ा माहिर बना दिया कि आपने फिर पूरे कूफा को भी संभाला, पूरे यमन को भी संभाला, यहाँ तक कि आप कूफा की जामे मस्जिद में खड़े होकर जब वाज़ फरमाया करते थे अपने ज़माने खिलाफत के अंदर, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते थे ऐ लोगो मैं अली आज जिंदा खड़ा हूं, जिसके ज़हन में जिसके दिल में जो सवाल हो यही खड़ा होकर मुझ अली से पूछ ले, मैं अली उसके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जुड़ने की वजह से और मेरे आका की दुआओं के बाद हज़रत अली को ये मकाम हासिल हुआ। आप बरसरे मिंबर मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर ऐलान किया करते थे कि कायनात का कोई सवाल अली की बारगाह में पेश करो, अली फौरन हल करने के लिए तैयार है। ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा मकाम अता फरमाया। बहरहाल जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया, ग़ज़वा तबूक आप जानते हैं रूमियों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त जंग होनी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया,
فرمایا کہ ہر شخص بھرپور جانی طور پر اور مالی طور پر اس غزوے کے اندر شرکت کرے۔ یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس موقع پر حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آئے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کیونکہ ضرورت اتنی تھی، مال کی بھی ضرورت، مجاہدین کی بھی ضرورت، آگے جنگ بڑی سخت ہونی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان غنی نے کثرت کے ساتھ مال پیش کیا، کئی سو گھوڑے، کئی سو اونٹ، ببائے، ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضرت عثمان کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جھولی میں اچھال رہے تھے، ان کے سکے، ان کے درہم اور دنانیر، اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد میرا عثمان جو کرتا پھرے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کثرت سے مال پیش کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اب جب مکمل تیاری ہو گئی، صحابہ کرام نے تیاری کر لی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، اور مولا علی شیر خدا کو بلا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی دیکھو ہم جا رہے ہیں میدان جنگ کے اندر، پیچھے مدینہ کے اندر عورتیں، خواتین اور بچے اور بوڑھے ہیں، فرمایا تم یہاں رہ جاؤ، تم تبوک میں نہ آؤ۔ اب حضرت علی جیسا شخص جو میدان کا شاہ سوار ہو اور جنگی کارناموں کا ماہر ہو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر کے اندر جو 70 کافر مارے گئے تھے ان میں سے 22 کافروں کو اکیلے علی نے فنار کیا تھا، 22 کافروں کو۔ اور اسی طرح میدان احد کے اندر 21 کافر مارے گئے تھے، ان میں سے 7 کافر صرف علی المرتضیٰ نے پکڑ کر ان کی پھینٹی لگائی اور ان کو قتل کیا۔ اتنا بڑا مجاہد، میدانوں کے اندر جنگ لڑنے والا، جس نے غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود کو ناکو چنے چبوائے، اور اسی طرح میدان خیبر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے مرہب کا مقابلہ کیا، جو 1000 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ اب حضرت علی جیسا ایسا آدمی جو جنگوں کو پسند کرتا ہو اور اتنا بڑا مجاہد ہو، جب حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اے علی ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، آپ نہ آئیں، آپ یہاں مدینے میں رہ جائیں، حضرت علی المرتضیٰ اب بڑے افسردہ ہوئے کہ حضور نے یہ کیسا فیصلہ کیا، میں نے تو بڑی اپنے ذہن کے اندر ذہن سازی کی ہوئی تھی کہ کافروں کو اس طرح ماروں گا، اس طرح بھگاؤں گا، آج بڑی جنگ ہوگی، یا شہادت نصیب ہوگی یا مجاہد بن کر آئیں گے۔ حضرت علی کو حضور نے روک دیا۔ جب حضور نے روکا، حضرت علی المرتضیٰ نے سر تسلیم خم کیا، حضور کی بات پر لبیک کہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو بھی تو جانتے ہیں نا، چہروں پر جو افسردگی تھی حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی کے چہرے پر جب حضور نے پریشانی کے اثرات دیکھے کہ علی پریشان ہیں کہ کاش کہ آج مجھے اجازت مل جاتی، میں بھی جاتا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا، یا اے علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر رب سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو بنی اسرائیلی قوم ساری کی ساری قوم حضرت ہارون کے سپرد کر کے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 40 راتیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف نہیں لاتے تھے، ساری بنی اسرائیل قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام سنبھالا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی موسیٰ جس طرح بنی اسرائیلی قوم حضرت ہارون کے سپرد کر کے جاتے تھے، میں محمد تبوک پر جا رہا ہوں، اے علی سارا مدینہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے اسی طرح اے علی میرے لیے تو ہے۔ لیکن ذہن میں خدشہ آ سکتا تھا کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً اس خدشے کو بھی میرے آقا نے دور فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن سن لو انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون تو نبی تھے نا، موسیٰ کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل امت کو سنبھالا کرتے تھے، لیکن اے علی میں تجھے اپنا خلیفہ اور نائب، مدینے کا نائب بنا کر تو جا رہا ہوں، لیکن تو نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار عظمتیں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ یوں سمجھے خود مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔
اور جو علی سے محبت کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ یوں سمجھے مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ بڑی پیاری بات اسی حدیث کو روایت کر کے حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر میں تلوار اٹھا کر کسی مومن کی ناف میں مار کر اس کے پیٹ کو بھی پھاڑ دوں، اس کے بعد بھی ایمان والا مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے فرما دیا کہ کوئی ایمان والا اے علی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، تیرے بارے میں غلط خیال نہیں رکھ سکتا، حضرت علی فرماتے ہیں ہو ایمان والا اور میری ہو جائے اس سے لڑائی اور میں تلوار اٹھا کر اس کا پیٹ بھی پھاڑ دوں، اس کے بعد بھی ایمان والا مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے خزانوں کے دروازے کسی منافق کے لیے کھول دوں اور سارے خزانے کسی منافق کو دے دوں، اس کے بعد بھی کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، یہ اس وقت فرمایا جب غزوہ احد کا موقع تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اچانک کافر جو تھے انہوں نے اچانک حملہ کیا اور انہوں نے اچانک حملے کے بعد مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے کافروں کی یہ بات سنی کہ وہ شور مچا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، آپ فرماتے ہیں میں بھاگا، جہاں زندہ مسلمان تھے میں نے وہاں جا کر اللہ کے نبی کو ڈھونڈا، مجھے وہاں بھی نظر نہ آئے۔ پھر جہاں مسلمان شہداء کی لاشیں پڑی تھی پھر میں وہاں گیا کہ ہو سکتا ہے کسی بدبخت نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا ہو، کیونکہ پہلے والے انبیاء کو بھی تو امتوں نے شہید کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اب شہداء میں گیا، وہاں بھی حضور علیہ السلام کو نہ پایا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ تین باتیں تھیں میرے ذہن میں، لیکن بار بار جو کافروں کی پیچھے سے اعلان ہو رہے تھے کہ معاذ اللہ ہم نے پیغمبر اسلام کو شہید کر دیا ہے، یہ میرے دل پر بات بار بار چوٹ لگا رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے جذبے سے تلوار کو نکالا اور اس نیت سے کھڑا ہوا کہ آج تو گھس جاتا ہوں کافروں کے اندر، یا تو سب کو مار کر آؤں گا یا تو شہادت کا درجہ پا کر آؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے نکالی تلوار، میں میدان احد کے اندر کافروں کے درمیان گھس گیا، میں نے کئیوں کو مارا، کئیوں سے لڑا، یہاں تک کہ کافر حیران ہو گئے کہ کون ہے تنہا اتنے کافروں کی ننگی تلواروں میں گھس آیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ مولا علی تھے۔ کافر جب پیچھے ہٹے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو تھوڑا سا نقصان ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ حضور تو موجود ہیں، یہ بدبخت جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک ایک کافروں کا دستہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے دوڑ رہا تھا، میں نے تلوار نکالی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا اور کئی کافروں کا مقابلہ کرتا رہا، ان کے واروں کا جواب تلواروں سے دیتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر جب وہ کافروں کا دستہ جب وہ ناکام ہوا، پیچھے ہٹا تو پیچھے ایک اور دستہ تھا، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ان کا جب مقابلہ کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علی کا آج جذبہ دیکھو کہ اکیلا تنہا ہو کر آپ کی عزت پر لڑنے کے لیے کئی کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس وقت میدان احد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے جبرائیل علی منی وانا منہ، علی مجھ محمد کا ہے اور میں علی کا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا یہ جو رتبے ملتے ہیں، مقامات ملتے ہیں، یہ ایسے نہیں مل جاتے
हज़रत अली की कुर्बानियाँ भी तो देखो कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असदुल्लाहिल गालिब ने अपनी जान की परवाह नहीं की, रसूलुल्लाह पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जब तैयार हो गए, मैदान उहद के अंदर अपनी जान की बाजी भी पेश कर दी। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली जो मिन्नी व अना मिन्हु, ए जिब्राइल अली मुझ मोहम्मद का है और मैं अली का हूँ। मैं अली से इतना मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, गोया कि मेरी नस्ल जो है हज़रत फातिमा के वसीले से हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की पुश्त में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक के असल भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करार दिया। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब, यहाँ तक कि गदीर खुम के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। हुज़ूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों सुन लो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ, मौला के कई माने हैं, दोस्त भी है मददगार भी है, हम दोनों माने लेते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मददगार हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ, सुन लो क़यामत तक अली भी उसी का मौला है। एक और रिवायत में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। हुज़ूर ने फरमाया या अल्लाह तू भी उसको अपना दोस्त बना जो मौला अली को अपना दोस्त बनाए। ये हुज़ूर की दुआ है, ये किसी नकीब के जुमले नहीं है, मेरे आका का फरमान है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर हुजूर ने ये बात अपनी ज़ात तक नहीं रखी, बल्कि यही मौला वाली बात मेरे आका ने खुदा तक पहुँचाई, अल्लाह तक पहुँचाई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, या अल्लाह जो मेरे अली को अपना दोस्त बना ले, यानी अली का मुहिब हो, जिसके दिल में अली का प्यार हो, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, तू भी उसको अपना दोस्त बना लेना, तू भी उससे मोहब्बत करना। और आगे फरमाया वआदी मन आदाहु, या अल्लाह जो अली का दुश्मन हो तू भी उसका दुश्मन हो जाना, तू भी उससे प्यार न करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और कुफ्र इनके दरमियान फ़र्क हज़रत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत को करार दिया। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी मोहब्बत करते थे और हज़रत अली की मोहब्बत का हुक्म भी देते थे। और कोई यहाँ ये नहीं कह सकता कि हज़रत अली को ये मकाम क्यों मिला, हुजूर की मर्जी, जिसको जो मर्जी मकाम अता फरमा दे, ये तो मालिकों की मर्जी है, जिसको जो मर्जी मकाम अता फरमा दे। देखो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम में ऐलान फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि आज के बाद जो शख्स जुम्बी हो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो, हुजूर ने फरमाया वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता सिवाय दो लोगों के। सहाबा हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह वो दो कौन हैं कि जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसको आप मस्जिद में आने से मना कर रहे हैं, लेकिन दो लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं कि हालत जनाबत में भी वो मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो दो कौन हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मैं हूँ, दूसरा मेरा अली है। ये रुतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को अता किया। हुजूर की मर्जी, जिसको मर्जी मकाम अता फरमा दें। एक मरतबा हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मस्जिद नबी की पिछली दीवारों में सहाबे किराम के जिनके घर मस्जिद के करीब थे, उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटे छोटे दरवाजे मस्जिद नबी के अंदर मस्जिद नबी की तरफ खोले हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज के बाद ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएँ सिवाय दो दरवाज़ों के। अब सहाबा हैरान हुए कि दो दरवाजे कौन हैं खुशकिस्मत, सब के दरवाजे बंद हो रहे हैं, दो दरवाजे खुले रहेंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो दो खुशकिस्मत कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मेरा दरवाज़ा, दूसरा मेरे अबू बकर का दरवाज़ा। अब ये रुतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक हैं, जिसको जो शाही देना चाहें, जो मकाम देना चाहें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमा सकते हैं। खैबर का मौका है, हुजूर के कितने प्यारे अल्फाज हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है,
उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। जिसको मैं झंडा दूंगा अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ पर खैबर भी फतह अता फरमाएगा। पांच खुशखबरियां, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है और उससे अल्लाह का रसूल भी वो अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है, और खैबर की फतह भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के हाथ पर रखी है। 5 खुशखबरियां थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सियर व अलाम नुबला के अंदर हज़रत उमर का कौल मौजूद है। आप फरमाते हैं कि कभी भी मुझे ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि काश के मुझे किसी कौम का सरदार बना दिया जाए, मुझे कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। लेकिन वो एक रात थी, हमने सारी रात रश्क के अंदर, शौक के अंदर सहाबा ने गुजारी कि 5 खुशखबरियाँ हैं, खैबर भी फतह होगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, काश के झंडा मुझे मिल जाए। हर सहाबी की यह ख्वाहिश थी। लेकिन जब सुबह हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, अयना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया बुलाओ मेरे अली को, अली कहाँ हैं? अब सहाबे किराम फरमाते हैं अभी भी हमारे दिल के अंदर, एक गोशे के अंदर हमारे पास एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि अली तो है ही नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है, आशोब चश्म है, वो तो मैदान खैबर में आए ही नहीं हैं, वो तो पीछे रह गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली को घर से बुलाओ, वहीं से बुलाओ। असल में फैसला तो अल्लाह की तरफ से हो चुका था ना। फरमाया अली को बुलाओ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आँखों के अंदर शदीद तकलीफ़ है। और यहाँ पर अगर इमाम इब्न कसीर का एक जुमला मैं साथ मिला दूँ, हज़रत इमाम इब्न कसीर इस बात को लिखा, फरमाते हैं कि हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आँखों में तकलीफ़ थी, लेकिन सारी रात मुजाहिदीन के खाने का बंदोबस्त करने के लिए मैं अली अपनी हाथ से चक्की पीसता रहा। ये है इस्लाम का दर्द कि आंखों में तकलीफ है, आंखें काम नहीं करती, क्या हुआ? चक्की ही पीसता रहता हूँ, आटा ही बनाता रहता हूँ। मैदान खैबर में जो मेरे नबी के सहाबा गए हुए हैं, उन्होंने खाना भी तो खाना है, पीछे से रोटी पका कर भेज दूंगा। हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आंखों में तकलीफ थी, आंखें खोल नहीं सकता था, लेकिन सारी रात चक्की पीसता रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर क्या किया, फबासका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक आंखों में अपना लुआब दहन अता फरमाया। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में लुआब दहन जाने के बाद हज़रत अली को यह मकाम हासिल हुआ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाया करते थे कि उस दिन के बाद मेरी दोनों आंखों में कोई तकलीफ नहीं हुई। और मौला अली फरमाते हैं उस लुआब दहन का सदका एक मुझे ये फजीलत भी मिली कि उस दिन के बाद मेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ। और तीसरी फजीलत ये मिली कि मेरे सर के बाल सफ़ेद नहीं हुए। और चौथी फजीलत जो हुजूर ने खुद दुआ मांगी थी लुआब दहन डालने के बाद, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे अली से सर्दी और गर्मी को दूर फरमा दे। देखो हुजूर की दुआ में कितना असर था। मेरे आका मौसमों को बदलने पर भी कादिर थे। हज़रत अनस के लिए हुजूर ने दुआ मांगी थी ना, जब उनकी माँ लेकर आई हुजूर की बारगाह में कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इसके लिए दुआ फरमा दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी। एक दुआ मांगी, या अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं पूरे मदीना के लोगों के बाग जो हैं साल में 1 मरतबा फल देते थे, मुझ अनस के बाग साल में 2 मरतबा फल दिया करते थे। अब आप ज़िम्मेदार बैठे हैं, काश्तकार बैठे हैं, आप जानते हैं कि जो फसलें पकती हैं मौसमों के बदलने से पकती हैं। लेकिन नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक की फसलों का मौसम भी बदल दिया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरे बाग साल में 2 मरतबा फल दिया करते थे। इसी तरह हज़रत अली के लिए भी हुजूर ने मौसम बदले। मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे अली से सर्दी और गर्मी दोनों को दूर फरमा। इब्न अबी लैला हैं, ये फरमाते हैं एक मरतबा कूफा के बाजार की एक गली में मैं बैठा था, सर्दियों का मौसम था। मैंने अली अल मुर्तज़ा को देखा कि सर्दियों के मौसम में उन्होंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं। मैंने अली अल मुर्तज़ा से अर्ज़ की, जनाब आपको सर्दी नहीं लगती, इतनी सख्त ठंडक है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, तूने मेरे आका का फरमान वो खैबर वाला नहीं सुना हुआ? हुजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे अली से सर्दी को भी दूर कर दे, गर्मी को भी दूर कर दे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, अब मेरे पर यह मकाम आ गया है कि जब सर्दियां होती हैं मैं गर्मियों वाले कपड़े पहन लेता हूं, जब गर्मियां होती हैं